Okay, we can start. We are now in the first the PDF. I believe that you will understand my simple English because I am not going to use so much the high frequency the vocabularies because it is our initial the point, and this the sentences are belongs to in the present simple tense. Yeah, you know about the present simple tense means that the present indefinite tense. Okay. I want to just say you that what is the present simple tense? Present simple tense is that there has the two differences. That means if I want to say that it can be regular or it can be irregular. Regular basis that we do work in our daily life regularly. But if we do the one task after the 1 month, after every 1 month, that time it can be will be regular. Okay, regular. That is why I am telling you here, this is the simple of the matter. Can you tell me the what is the present simple tense? Do you know its the definition? No. You what are you telling? It is the present continuous, which is running, which is currently running. This is the present continuous. It is not present simple or present indefinite. Okay, like that I am teaching you, like that I am the teaching you. It is okay. We were in the present simple tense. Mr. Moin, can you tell me the definition of the present simple tense? What do you know about the present simple tense? This is the formation of the sentences, formation of the simple of the present tense. You can say that the which tense defines the habit or the regular basis works or the universal truth and the general truth or the general truth. That means the it the will define that our the general habit that we what we do regular basis. That is the present simple tense, isn't it? And also we are the following the first the PDF. You should open the first the PDF, and here uh, mm, here I want to say that what is the present continuous tense. Can you tell me what is the present continuous tense? Yes, you were saying the structure of the present continuous tense. Present continuous tense, you can say that the what is currently running, what we are doing. That is the I am teaching you. This is the present continuous tense. Okay. Miss Shati, can you just tell me, Miss Shati, can you hear? Try to speak it in English. That will be very helpful to you. Yes, yes. Yes, today's our destination or our work will be about the present simple tense. We are going to discover some sentences and that will be very clear. That will help us to clear our idea about the present simple tense. Like that, first of all, I am telling here
hand side of the brain controls the right side of the body. What is the meaning? This is the uh, factual truth or the scientific truth. This is the present simple tense. Okay, here, the left hand side of the brain, this is the subject, and controls, this is the verb, and this the verb shows us or represent in the present form. And we are seeing here the do you can you tell me that the left hand side of the brain, is it singular or plural? Anyone? Please try to please participate all. There is no place to for hesitation. Okay. Hello, Miss Shati. You don't know. Okay. Doesn't don't worry. Don't worry. You can see the controls. Controls. I want to say you that the word the noun when we add s or es, that times it the turns into plural. ওকে, মানে নাউনের সাথে যদি এস বা ইএস যদি যুক্ত করা হয় তাহলে সেটা প্লুরাল হয়। আর ভার্ব হচ্ছে জন্মগতভাবে ভার্ব ইজ দ্য প্লুরাল ফ্রম হিজ বার্থ, ফ্রম দ্য ইটস বার্থ। ওকে, ভার্ব জন্মগতভাবেই হচ্ছে প্লুরাল। আর ভার্বের সাথে যদি আপনি এস বা ইএস যুক্ত করেন তাহলে এটা সিঙ্গুলার। আপনি কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রোলস যে ভার্বটা ব্যবহার করা হয়েছে, দিস ইজ পিওরলি সিঙ্গুলার, and we know that a singular subject always takes a singular verbs. Is it clear to you? Hello, Miss Shadi. Uh, can you repeat what is stated right now? Can you repeat, please? Miss Shadi, can you tell me the what is the matter that I have stated right now about the noun and the verb, singular and plural? Hello. Hmm. Controls is no, 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 no. Controls is singular. Okay, that's why I have to share my the screen. Okay, wait a minute. জি, আমরা যেখানে ছিলাম, নাউন, নাউন হচ্ছে কি, আপনাদের এই বেসিক ধারণাটা আগে নিতে হবে। নাউন, নাউন হচ্ছে যেমন হচ্ছে যে আমরা যদি বলি ক্যাট, ক্যাট হচ্ছে কি একটা ক্যাট, তাই না? ক্যাট হচ্ছে কি একটা ক্যাট। আর আমরা যদি ক্যাট বলি তাহলে কি হবে? ক্যাটস হবে। ক্যাটস, ক্যাটস হচ্ছে কি অনেকগুলো ক্যাট। তাহলে আমরা দেখলাম যে নাউনের সাথে এস যুক্ত করলে আপনার কি হচ্ছে? আহ মানে আপনার কি হচ্ছে যে প্লুরাল হয়ে যাচ্ছে। তো এরকম আমরা যদি নাউনের সাথে এস বা ইএস যুক্ত করি তাহলে প্লুরাল হবে। তাহলে এই যে একটা ক্যাট, সেই ক্যাটটা হচ্ছে কি, আপনার কি আমার স্ক্রিনটা ক্লিয়ার দেখতে পাচ্ছেন? দেখতে কোনো অসুবিধা হচ্ছে? আচ্ছা, আচ্ছা। তো আমরা যদি এইখানে একটা ক্যাট, এই একটা ক্যাট হচ্ছে কি সিঙ্গুলার, এই একটা ক্যাট হচ্ছে আপনার কি সিঙ্গুলার। ওকে, একটা ক্যাট হচ্ছে কি সিঙ্গুলার। তাহলে আমরা আগে এটা একটু খেয়াল করে দেখার চেষ্টা করি যে কোনটা কি আর কোনটা না কি। তো এখানে আপনার এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার। হুম, সরি, এটা তো প্লুরাল, এটা প্লুরাল। জি, তাহলে আমরা নাউনের ক্ষেত্রে দেখলাম কি, নাউনের ক্ষেত্রে এস বা ইএস যুক্ত করলে কি হয় আপনার হচ্ছে যে
প্লুরাল হয়ে যায়। নাউন হচ্ছে এমনিতে সিঙ্গুলার। আর আমরা যদি ভার্বের ক্ষেত্রে যদি একটু খেয়াল করি, ভার্বের ক্ষেত্রে ভার্ব, সেক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি ভার্ব হচ্ছে জন্মগতভাবে আপনার হচ্ছে কি, ভার্ব হচ্ছে জন্মগতভাবে প্লুরাল। এই যে ভার্ব হচ্ছে কি প্লুরাল, এটা হচ্ছে প্লুরাল। আর আমি যদি এর সাথে যদি এস যুক্ত করে দেই বা এস বা ইএস যুক্ত করে দেই, তাহলে সেটা কি হবে? সেটা হবে আপনি সিঙ্গুলার। বুঝতে পেরেছেন? সিঙ্গুলার, সিঙ্গুলার। ওকে, তাহলে আমাদের যে পড়াটা ছিল, আমরা এইখানে মূলত পড়ছিলাম যে এখানে হয়তোবা আপনাদের একটু দেখতে অসুবিধা হচ্ছে, আমি এটার পিডিএফ তৈরি করেছিলাম। তো সেখানে আমি আসলে দেখাতে পারি যে এখানে যে আমরা এখানে যেটা দেখতে পাচ্ছি দ্য লেফট, যে আপনারা এবার আপনাদের পিডিএফটা দেখতে পারেন। ওকে, আমাদের আমাদের মোটামুটি স্ক্রিন শেয়ারের কাজটা শেষ হয়ে গেছে, সেজন্য আমি স্ক্রিন শেয়ারটা বন্ধ করে দিচ্ছি। আবারও দরকার পড়লে আমরা স্ক্রিন শেয়ারটা করব। ওকে, হুম। আপনারা এবার আপনাদের যে পিডিএফটা আছে সেই পিডিএফে দেখতে পারেন দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড অফ দ্য ব্রেন কন্ট্রোলস। এই যে কন্ট্রোলস এস আছে, তাহলে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি এটা সিঙ্গুলার। আর দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড মানে বাম পাশের ব্রেন বা বাম পাশের, দ্য লেফট হ্যান্ড সাইড মানে বাম হাতের বা বাম পাশের যেটা আছে এটা, ঠিক আছে, লেফট হ্যান্ড সাইড। আর হচ্ছে কি এই এটা কি বাম সাইডের কি, বাম সাইডের কি, বাম সাইডের হচ্ছে যে ব্রেন, এটা হচ্ছে কন্ট্রোল করে। তাহলে এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার, এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার। ওকে, এটা হচ্ছে সিঙ্গুলার। তাহলে আপনারা কি বলবেন যে এই নাউন আর ভার্বের যে ধারণাটা, এই বিষয়ে বলেন প্লিজ টেল মি। না না, নাউন, নাউন সাধারণত আপনার সিঙ্গুলার, কিন্তু নাউনের সাথে এস বা ইএস যুক্ত হয়ে এটা প্লুরাল হয়। আর ভার্ব হচ্ছে জেনারেলি আপনার হচ্ছে প্লুরাল। আর এটা হচ্ছে যে আপনার কি হয়, যেমন আমি যদি বলি দে কন্ট্রোল, আমি বলছি দে কন্ট্রোল, উই কন্ট্রোল, এটা হচ্ছে প্লুরাল। আর হচ্ছে যে হি কন্ট্রোলস, হি কন্ট্রোলস, এটা হচ্ছে যে কি হবে, রহিম কন্ট্রোলস, এটা হলো সিঙ্গুলার। রহিম একজন, হি একজন, শি কন্ট্রোলস, এটা সিঙ্গুলার। বুঝতে পেরেছেন? Maybe you understand that. Okay. So, Moin, can you just tell me? Yes, yes, of course. Mhm. Mhm. Very good, very good. Yes, very good. Miss Shati, please, you should speak again about it. Hmm. Yes. না না না, আপনার ধারণাটা এখনো ক্লিয়ার। জি জি বলেন। হুম হুম হুম। নাউনের বিষয়টা বলুন। হুম হুম হুম। রাইট, ভেরি গুড। We can see here that the controls is it the takes the s, that means it is singular, it is singular. Okay, and in the matter of the present simple tense, we will see that the here always the um, uh,
the base or the simple verb will be used here. Okay, মানে এখানে আপনার যে সিম্পল যে ভার্ব আছে ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্মটা ব্যবহৃত হবে। ভার্বের প্রেজেন্ট ফর্ম, যে ক্যান ইউ টেল মি হোয়াট ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ দ্য কন্ট্রোল? কন্ট্রোল। ইয়েস, 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 ইয়েস। হুম, হুম। That means we know that the verb has generally this is the three forms: the present form, the past form, past participle the form, and there have two other forms. We are not to discuss here about that matter. We need just these three forms like that right now. So that this so that we can understand that this sentences express the scientific truth, the factual truth, the real truth, and we know that about the present simple tense, যেটা অভ্যাসগত বা নিয়মিত কোনো কাজ বা চিরন্তন সত্য বা সাধারণ কোনো সত্য প্রকাশ করে, সেটাকে বলা হয় আপনার কি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স বা প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স, যে আপনি কি বলতে পারবেন না যে প্রেজেন্ট ইন ইন ইনডিফিনাইট শব্দের অর্থ কি? ইনডিফিনাইট শব্দের অর্থ কি? হুম। ইনডিফিনাইট ডেফিনিট মানে কি? ডেফিনিট মানে নির্দিষ্ট। ইনডিফিনাইট মিন্স অনির্দিষ্ট। ওকে? অনির্দিষ্ট। তাহলে এইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে কাজটা হবে, আমি প্রতিদিন একই কাজ করি বা আমি ১ মাস পর, পর আমি ডাক্তারের কাছে যাই। এটাও আপনার একটা বিষয়। সেটাও আপনার প্রেজেন্ট টেন্সে হবে। ওকে? বা আমরা যদি অতীতকালের কোনো ঘটনা বলি যে ১৯৭১ সালে যুদ্ধ হয়েছে। এত ইতিহাসে যদি কোনো কিছু বলি, সেটাও আপনি প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স এ বলবেন। দেন আমাদের এখানে আরো কিছু আছে, এবং আমরা পরবর্তীতে নিজেরা বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করব, এবং আপনাদের যে কাছ থেকে আমরা ওপিনিয়ন নেব যে আপনারা কতটুকু শিখেছেন। I don't always go to lectures that the early in the morning. Here, I don't always go. Always is a great familiar marker here that express that this sentence is belongs to present simple tense. Okay, or present indefinite tense. We added here that in below of that of this sentences, that always, usually, generally, often, sometimes, rarely, seldom, never, এই এই শব্দগুলো যদি থাকে কোনো বাক্যের ভিতরে, অবশ্যই আপনি এটাকে একেবারেই 100% আপনি শিওর হতে পারেন যে এই বাক্যগুলো প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে অবস্থিত। আপনারা ধরতে পারছেন? তাহলে প্রথম কথা হচ্ছে কি, এখানে যেটা আছে, আই ডোন্ট গো, আমি যাই না, এতটুকুতে কিন্তু বোঝা যায় যে এটা দিস ইজ এ ভেরি ইট ইজ দিস ইজ এ প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। বাট যে হেয়ার অলওয়েজ, they used always, that means it is definitely clear that it is present simple tense. আপনারা এই বিষয়ে একটু বলেন যে এই মার্কার গুলো থাকলে, এই শব্দগুলো থাকলে, এগুলো মূলত অ্যাডভার্ব, এগুলো মূলত অ্যাডভার্ব, এই অ্যাডভার্ব গুলো থাকলে, অ্যাডভার্ব গুলো থাকলে মূলত প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স হয়। বলেন। Yes, yes, of course, why not? Of course, why not? Please go. Okay, 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 okay. Don't worry. Okay, মিস সাথী, সাথী আপু, প্লিজ আপনি এই বিষয়টা একটু কথা বলবেন, যা কারণ আমি আপনাদেরকে একেবারে ক্যাপেবল করার চেষ্টা করছি, আর আপনাদের ডিমান্ড এটা।
যে এটা না হলে আমি আসলে এত বেসিক থেকে আসলে দেখাতাম না এইখান থেকে। ওকে? জি আপু বলেন। জি বলেন। জি আপু বলেন। এই যে দ্বিতীয় বাক্য সম্পর্কে বলেন, অলওয়েজ সম্পর্কে বলেন। হুম হুম। So, uh, 1 minute here. If you do not recognize what is noun or what is the form of the words, that the time you will just face the massive the difficulties to solve the reading questions, and also the what the mentioned the our Ramis Apu. Okay, so that actually here I don't always go to lectures that are early in the morning. It is the current habits. What is it? It is the current habits. Okay, কারেন্ট হ্যাবিটস মানে কি, মানে আমি প্রতিদিন যেটা করি, যে আমি যাই না তার মানে কি, এটা হচ্ছে প্রতিদিনের মতো একটা বিষয়। ঠিক আছে, আমরা তারপরে গুলো দেখার চেষ্টা করবো। হকিংস হকিংস উইন্স নোবেল প্রাইজ, এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স। রহিম উইন্স সাম প্রাইজেস অর নোবেল প্রাইজ, নোবেল, or ডক্টর মোহাম্মদ ইউনুস উইন্স নোবেল প্রাইজ। ওকে, অ্যাকচুয়ালি হকিংস, হকিং কিন্তু এটা নোবেল প্রাইজটা পেয়েছিল কিন্তু অনেক বছর আগে, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কিন্তু আমরা এটাকে বলছি কারণ এটা একটা অ্যাচিভমেন্ট। বুঝতে পেরেছেন? জি জি, জি জি। দেন, যে প্রোভার্ব মানে কি, প্রবাদ বাক্য। বাংলায় আছে না, নাচতে না জানলে উঠোন বাঁকা, তেমন টু মেনি কুকস স্পয়েল দ্য ব্রোথ। এই যে বিষয়টা আছে আপনার, প্রবাদ বাক্য যেগুলো আছে এগুলো সবগুলোই প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট হবে বা প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্সে হবে। টু মেনি কুকস স্পয়েল দ্য ব্রোথ, এর অর্থ কি? এর অর্থ হচ্ছে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। এর অর্থ হচ্ছে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। এটা হচ্ছে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। দেন আমরা যদি বলি যে টার্ম এন্ডস অন দ্য 21st ডিসেম্বর, মানে এই যে এই শর্তটা আছে বা একটা বিষয় আছে সেটা শেষ হবে কবে? 21 ডিসেম্বর, যেটা কিনা ভবিষ্যতের একটা বিষয়, কিন্তু এই যে নিকট একটা ভবিষ্যৎ হওয়ার কারণে আমরা কিন্তু এইভাবে ব্যবহার করছি। টার্ম এন্ডস অন 21st ডিসেম্বর, এটা কিন্তু এখনো আসেনি, এটা কিন্তু এখনো আসেনি। ওকে, লাস্টের যে বাক্যটা আমরা একটু দেখবো, আই উইল বি সো রিলিভড when I finish this crossroad. ওকে, আমরা মানে কোন একটা জায়গায় এটা বলেছে কি, ওকে, এখানে মূলত ক্রস রোড বলতে একটি পয়েন্ট বুঝিয়েছে, যে একটা ডিফিকাল্ট একটা পয়েন্ট, লাইফের ডিফিকাল্ট পয়েন্ট হতে পারে, বা বিশেষ করে এটাই বুঝিয়েছে যে আমি একটা একটা ডিফিকাল্ট পয়েন্ট আমি পার করে সেখানে যাব। তো এই ডিফিকাল্ট পয়েন্টটা আমার পার হলেই আমি একটা রিলিফ, মানে আমি প্রশান্তি পাবো। ঠিক আছে, আমি স্বস্তি পাবো। তাহলে এখানে আমরা মূলত যে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স দেখলাম, প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স মূলত কি হয়? হ্যাবিচুয়াল হয়, মানে হ্যাবিট হয় যে নিত্য নৈমিত্তিক যে কাজগুলো আমরা করি। আহ, বৈজ্ঞানিক সত্য হয়, আর হচ্ছে যে আপনার কি হয়,
সাধারণ সত্য হয়। যেমন সূর্য প্রতিদিন পূর্ব দিক থেকে ওঠে। এটা হচ্ছে যে আপনার সাধারণ একটা সত্য, তাই না? এটা হচ্ছে একটা সাধারণ সত্য। তো ওভারঅল আপনি প্লিজ প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স সম্পর্কে একটু বলবেন যে প্রেজেন্ট সিম্পল টেন্স সম্পর্কে আপনি কি কি করলেন, বুঝলেন? হুম, অতীতকালের কোনো ঘটনা বলতে ইতিহাসের যত কোনো ঘটনা, যেমন 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে, তাই না? এই যে একটা ঘটনা আমরা কিন্তু হয়েছে বলি, আমরা বলছি না 1971 সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছিল। এই কথাটা বললে কি বোঝাবে? যে হয়েছিল তার মানে আবার পরের দিন হয়ে গেছে। আপনি কি এর জটিলতাটা বুঝতে পেরেছেন? জি, জি, জি। আচ্ছা, এবার হচ্ছে আপনি পরবর্তী যে আছে পিডিএফটা আছে, আপনার সেই পিডিএফটা ওপেন করবেন প্লিজ। ওকে, you can notice here the reading of the vocabulary. This vocabulary will enhance your quality and will boost your confidence. Okay, and you have to know this vocabularies. Without knowing these vocabularies, to solve the passage, it is really very difficult. It is very difficult. Okay, so we should read these vocabularies, and with also we have to understand what is the Bengali meaning, and with that we have to learn the synonyms here. The first one is the method. Method the means that the পদ্ধতি or the procedure, পদ্ধতি যে, and the synonym is a method, sorry, the method আছে method, and the system and process we can use some the procedure or procedure, আপনারা যেটা বাংলায় বলেন বা ইংরেজিতে উচ্চারণ করেন procedure, সেটা procedure সঠিক যে রাইট the pronunciation, system and process. Okay, and this the vocabularies are taken from the Cambridge the books, and this is really directly directly related to your the preparation. Okay, so that we are going to read some vocabularies here, because I know about my students. They are very lazy sometimes, and they do not understand, and also they cannot pronounce the properly sometimes. That is why I am here to help you. The utilitarian means the উপযোগবাদ বা উপযোগী। ওকে, মানে যেটা কিনা ব্যবহার করতে ইউটিলিটি, যেটা ইউটিলিটারিজম, মানে যেটা কিনা আমি ব্যবহার করতে পারবো, মানে সার্ভিসেবল, ইউজফুল মানে ব্যবহারযোগ্য, সেন্সিবল বা ইফেক্টিভ। ইফেক্টিভ ওয়াই যে হেয়ার ইজ ইফেক্টিভ, ইফেক্টিভ মানে কার্যকরী। ইয়েস, দিস মেথড, দিস প্রোডাক্ট ইজ ভেরি ইফেক্টিভ টু মি। ওকে, সার্ভিসেবল, ইউজফুল। Yes, yes, we can add to just so many vocabularies, but we are not going to do that. Okay, here I have used these words that I am not going to. I am not going to use so other vocabularies. This sentence also belongs to present simple tense. And you, if I say that you are going to the Dhaka next month, this will be also present simple tense. কেউ যদি বলে, এই পয়েন্টটা আপনারা একটু ভালো করে শুনবেন, যে কেউ যদি বলে আমি আগামী মাসে ব্যাংকক যাচ্ছি, এই বাক্যটা যে আই এম গোয়িং টু ব্যাংকক নেক্সট মান্থ, দিস ইজ অলসো দিস this also not to the present simple tense. I am really sorry. This also present continuous tense. Really sorry about that. It's my mistake.
Okay, so that here we are not going to add others vocabularies. What we have right now, we have to grab this. We have to be master on it. মানে আমাদেরকে এটার উপরে দক্ষ হতে হবে। ওকে, তাহলে সার্ভিসেবল, ইউজফুল, সেন্সিবল, ইফেক্টিভ, অ্যান্ড অলসো যে ইনহ্যাবিট্যান্টস। ইনহ্যাবিট্যান্টস যে প্রজাতি, ইনহ্যাবিট্যান্টস মানে হচ্ছে প্রজাতি। মানে প্রজাতি বলতে একটা জায়গায় যারা বসবাস করে বা একটা জায়গায় যে উদ্ভিদগুলো জন্মায় সেটাকে বোঝাচ্ছে। রেসিডেন্ট মানে কি? রেসিডেন্ট মানে যারা বসবাস করে। অকুপেন্ট, অকুপেশন মানে দখল করা, বা অকুপেশন বলতে হচ্ছে যে আপনার অকুপেশন বলতে হচ্ছে পেশাও বোঝায়, আবার দখলও বোঝাচ্ছে। অকুপেন্ট মানে যারা হচ্ছে সেখানে থাকে যে জায়গাটা। অকুপায়ার মানে দখলকারী, বা সেটার দখলকারী বা সেটার যে মালিক বা যার আন্ডারে আছে এটা। ডুয়েলার, ডুয়েল মানে হচ্ছে বসবাস করা, আর ডুয়েলার মানে যারা বসবাস করে। তো আপনারা যদি এগুলো যদি দেখেন, এই শব্দগুলোই কিন্তু আপনাদের রিডিং এর ভিতরে পাবেন। যখন আপনি পেয়ে যাবেন ডুয়েলার, তখন কিন্তু ব্যাপারটা আপনি কিন্তু ধরতে পারবেন যে আসল ব্যাপারটা কি ঘটছে। ডুয়েলার বলতে হচ্ছে যেমন স্লাম ডুয়েলার মানে যারা বস্তিতে বসবাস করে। স্লাম ডুয়েলার মানে হচ্ছে যারা বস্তিতে বসবাস করে। দেন হচ্ছে কম্প্রাইজ মানে অন্তর্ভুক্ত করা। এই যে কনস্ট্রাক্ট মানে তৈরি করা, কনস্ট্রাক্ট মানে গঠন করা। কনস্টিটিউট মানে গঠন করা বা তৈরি করা এরকম বোঝাচ্ছে। বিল্ড মানে তৈরি করা। শেপ মানে কি আকৃতি দেওয়া। এগুলো এগুলো ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এগুলো ভার্ব হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। আমাদের প্রচেষ্টা হলো কি, আপনি যেন প্রকৃতভাবে ভেতর থেকে শিখে আসেন। আপনি যেন আহ, আপনার যে রিডিং হোক, আমরা আজকে রাইটিংটা দেখাইনি, আমরা রাইটিংটা দেখাবো। বা আমাদের রাইটিং আপনি কিভাবে খুব সুন্দর করে ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং ব্যবহার করতে পারবেন। আমি গতকালকে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম, দ্য বেস্ট ওয়ে ইউ ক্যান সে দ্যাট দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ মেথড। মেথডের পরিবর্তে কিন্তু আপনারা এখানে বলতে পারেন যে দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ সিস্টেম। ওকে, দ্য মোস্ট ইফেক্টিভ দ্য প্রসেস। আর ইফেক্টিভের পরিবর্তে কিন্তু আপনি ক্রুশিয়াল, পাইভোটাল, যে এই ধরনের যে ভালো শব্দগুলো আছে, আমরা আপনাদেরকে যে সেই শব্দগুলো দেওয়ার চেষ্টা করব। আমাদের যে জেনারেলি মানুষ B1 B2 লেভেলের শব্দগুলো পড়ে, যেগুলো ব্যবহার করলে আপনি 5.6, অ্যাকচুয়ালি লেভেল হচ্ছে 5.5 অথবা 6 ব্যান্ডের। এর বেশি আপনি মোটামুটি পাবেন না, কিন্তু আপনি যদি C1 C2 লেভেলের ভোকাবুলারি গুলো ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে আপনি বেশ ভালো একটা ব্যান্ড স্কোর আশা করতে পারেন। ওকে, তো আমরা দেখবো ডিসেন্ড। অ্যাসেন্ড মানে উপরে ওঠা, আর ডিসেন্ড মানে নেমে যাওয়া বা নিচে নামা। আপনি একটা পাহাড়ে উঠেছেন, সেখান থেকে নেমে যাচ্ছেন। তো সেটা যে কি ডিসঅ্যাসেম্বল। অ্যাসেম্বল মানে কি? অ্যাসেম্বল বলতে হচ্ছে আপনার একটা গাড়ির যন্ত্রপাতি সবকিছু মিলিয়ে একটা গাড়ি তৈরি করা হয়, এটা বলা হয় অ্যাসেম্বল। ডিসঅ্যাসেম্বল মানে ওটাকে খুলে ফেলা বা ওইখান থেকে বেরিয়ে আসা। ল্যান্ড, ল্যান্ড মানে কি? আকাশের থেকে মানে প্যারাশুট নিয়ে একজন ল্যান্ড করেছে মাটিতে। ল্যান্ড, আবার ল্যান্ড মানে এখানে জমি মানে মাটিতে ল্যান্ড করেছে। ডিসেন্ট আবারও এটাই দিয়েছে। রিসিড মানে, রিসিড মানে কি? রিসিড মানে হচ্ছে যে পূর্ব অবস্থা থেকে ফিরে আসা। পূর্ব অবস্থা থেকে ফিরে আসা। এখানে রিগ্রেস বা রিট্রিট মানে রিট্রিট একজনকে পূর্ব অবস্থা একজন মনে করেন যে 10 কিলোমিটার পেছনে গেছে, সেখান থেকে আবার ফিরে আসছে, মানে যে আগে যে একটা অবস্থানে ছিল সেখান থেকে ফিরে আসে, এই জায়গাটা বলছে রিসিড বা রিগ্রেস, বা যে রিসিড বা যে রিট্রিট, এটা বোঝাচ্ছে। আর্কিওলজিক্যাল, আর্কিওলজি সম্পর্কে আমরা জানি যে প্রত্নতাত্ত্বিক। তো এই যে প্রত্নতাত্ত্বিক যে বিষয়টা আছে, মানে প্রত্নতাত্ত্বিক বলতে হচ্ছে যে আপনাকে আহ, আদিম যে মানুষরা বা আদিম যে সভ্যতা সেটা খুঁজে বের করা, এটা হচ্ছে কি আর্কিওলজিক্যাল ব্যাপার স্যাপার। আর্কিওলজিক্যাল, তারপর হচ্ছে এখানে আর্কিওলজি, আর্কিওলজিক্যাল, এখানে একই শব্দ মনে হয়। আর্কিওলজিক্যালের বানান ভুল লিখেছে। অ্যান্টিকোয়ারিয়ান। অ্যান্টিক মানে কি? অ্যান্টিক মানে পুরাতন, একদম পুরাতন। অ্যান্টিক মানে একেবারে পুরাতন। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনার ওইখান থেকে সাউন্ড আসছে। জি জি। হ্যালো, যে এই মঈন ভাই, ওনার নাম হচ্ছে মঈন। জি জি, ধন্যবাদ। আপনার ওইখান থেকে একটু সচেতন থাকবেন প্লিজ। ধন্যবাদ। প্রিস্টিন, প্রিস্টিন মানে কি? আদিম। আমরা বলি এনশিয়েন্ট, বলি না এনশিয়েন্ট,
যেটা আছে, মানে আদিম একেবারে প্রথম অবস্থায় যে আদিম মানুষ ছিল, প্রিস্টিন, প্রিস্টিন শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে অসভ্য বা যারা সভ্যতা জানে না, ঠিক আছে, প্রিস্টিন। তো যে প্রাইমোর্ডিয়াল, তার প্রাইমাল, এটাকে কিন্তু আপনি ওই যে যেটা আছে যে প্রিস্টিন, আদিম, আর হচ্ছে যে এই ধরনের আরো কিছু শব্দ আছে যেগুলো আমরা বাইরে থেকে অ্যাড করতে চাচ্ছি না, কিন্তু এটা হচ্ছে যে আপনার মানে যেটা প্রথম অবস্থা যে বোঝাচ্ছে এটা বোঝাচ্ছে। স্ট্যানিং আছে, অসাধারণ, স্ট্যানিং পজিশন বলা হয়, স্ট্যানিং, অ্যামেজিং বা মেসমারাইজিং, এই শব্দগুলো আছে। আপনাদের বেশি কিছু শেখা লাগবে না, যতটুকু মোটামুটি এইখানে আছে ততটুকু শিখতে হবে, কারণ আপনারা একেবারে প্রথম থেকেই শেখার চেষ্টা করছেন। আপনাদেরকে বেশ পরিশ্রম করতে হবে, অনেক বেশি শিখতে হবে, কারণ হচ্ছে একটা ভালো স্কোর তুলতে গেলে আপনাকে অনেক বেশি এক্সপার্ট হতে হবে। দেন আছে যে আপনার এখানে কার্ভ, কার্ভ মানে খোদাই করা, কার্ভ মানে একটু বাঁকানো বা খোদাই করা, এটা বোঝাচ্ছে কার্ভ মানে খোদাই করা। আহ, ডি ট্রানকেট, হ্যাশ, আর যে ম্যাঙ্গল। ইনজেনুইটি, ইনজেনুইটি হচ্ছে উদ্ভাবনী দক্ষতা, এটা কোথা থেকে এসেছে? ইনজিনিয়াস থেকে এসেছে, জিনিয়াস মানে দক্ষতা। আর আপনার যে ইনজিনিয়াস যেটা আছে এটাও মানে হচ্ছে দক্ষ ব্যক্তি, জিনিয়াস মানে দক্ষ ব্যক্তি ও দক্ষ। ইনজিনিয়াস, ইনজেনুইটি, ইনজিনিয়াস কি করে? ইনজেনুইটি তার উদ্ভাবনী দক্ষতা থাকে। এই যে এখান থেকে সে সিনসিয়ারিটি, ওপেননেস, ক্যান্ডর, এই এখানে আবার কেন বলছে ক্যান্ডর, ওপেননেস, সিনসিয়ারিটি, এই কথাগুলো কেন বলছে? ক্যান্ডর মানে কি? খোলামেলা, যে কিনা আপনার একটা সমস্যার উদ্ঘাটন, একটা সমস্যার সমাধান করতে পারে, সমস্যার সমাধানটা বের করে আনতে পারে। ওপেননেস, এই জন্য আসলে এটা এখানে ব্যবহার করেছে। আচ্ছা, পরবর্তীতে আমরা দেখব যে এখানে গেছে আর্টিস্ট্রি। অ্যাকচুয়ালি এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ওয়ার্ড। আপনারা আপনার এই যে এখানে লেখা আছে কি ক্যামব্রিজ 10, এই ক্যামব্রিজ 10 এই বইটা এখান থেকে পড়তে গেলে কিন্তু, এই প্যাসেজটা পড়তে গেলে কিন্তু আপনারা কিন্তু এই যে কোন প্যাসেজ, টেস্ট অন প্যাসেজ অন, তখন কিন্তু আপনি এই শব্দগুলো কিন্তু পেয়ে যাবেন। আর ক্যামব্রিজ আপনি দেখবেন যে ঘুরে ফিরে কিন্তু একই ধরনের শব্দগুলোই ব্যবহার করে। আপনার ক্যামব্রিজ বইয়ের যে শব্দগুলো আছে সেই শব্দগুলো যদি আপনি যদি বারবার বারবার করে যদি আপনি দেখতে থাকেন, আপনি যদি আপনার যে রিয়েল যে এক্সাম থাকবে, সেই এক্সামগুলোতে কিন্তু আপনি 98 বা থেকে 99% শব্দগুলো কিন্তু কমন পেয়ে যাবেন। আর আপনি যখন কমন পেয়ে যাবেন, যেমন গতকালকে আমি ফেসবুকে দেখলাম একজন লিখেছে যে রাত্রে, মধ্যরাতে আমি এটা নোটিস করেছি, কারণ দেখেছিলাম সেটা, নট গিভেন ট্রু ফলস, এটা নাকি প্রেডিক্ট করতে পারছে না, প্রেডিক্ট করতে পারছে না। তা আমি ওখানে কমেন্ট করেছিলাম, ভাই এটা প্রেডিক্ট করার বিষয় না, এটা বোঝার বিষয়। এটা তো এটা তো প্রেডিক্ট করার বিষয় না। জি, 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 এটা তো প্রেডিক্ট করার বিষয় না, এখানে আপনার দক্ষতার দরকার হবে। গতকালকে আমি আমার ক্লাসে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে মেজরিটি স্টুডেন্টস, আপনার কি হচ্ছে, প্যাসেজের ভিতরে আছে দ্য মেজরিটি স্টুডেন্টস গ্রাজুয়েশনের পরে তারা এক ভালো চাকরি পাচ্ছে না। কিন্তু এখানে আপনার যে প্রশ্নটা আছে, ট্রু ফলস নট গিভেনের যে প্রশ্নটা আছে, সেটা আছে কি, মানে ওল দিয়ে লেখা আছে, মেজরিটি জায়গায় ওল আছে। এখন অনেকে কিন্তু এটাকে বুঝতে পারে না, আসলে বিষয়টা অর্থ আপনাকে বুঝতে হবে, যে মেজরিটি মানে অধিকাংশ, ওল মানে 100%। এখন অধিকাংশ 100% স্টুডেন্ট তোর প্রবলেম ফেস করছে না, মেজরিটি হতে পারে সে 98% হতে পারে, 90% হতে পারে, 80% হতে পারে, কিন্তু সেটা 100%কে রিপ্রেজেন্ট কখনোই করে না। সেই জন্য আমার যে প্রচেষ্টা, আমি যাদেরকে শিখাই তাদেরকে এইভাবে ক্যাপাবল করে দেই, ভাই আমি এই অমুক টেকনিক করবেন, তমুক টেকনিক করবেন, আমি এত টেকনিকের ভিতরে নাই। আপনাদের আমি এই প্রতিটা টপিক সম্পর্কে এরকম একেবারে ভেতর থেকে আমি শেখানোর চেষ্টা করব। এমনকি গতকালকে আমি দেখিয়েছিলাম, তারপর আমি আরেকবার একটু রিপিট করছি এখানে, যে কতভাবে আসলে প্যারাফ্রেজিং করে লেখা যায় একটা বাক্যকে, এবং একটা বাক্যকে 6 লেভেল থেকে কিভাবে 9 ব্যান্ড পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া যায়, এবং কতভাবে আপনি এটাকে আরো সুন্দর করে উপস্থাপন করতে পারবেন, সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখানোর আসলে চেষ্টা করি।
তো এই ভোকাবুলারি গুলো যদি আপনারা ভেবে থাকেন যে এতটুকুতে সীমাবদ্ধ থাকবে, না। আমাদের আমাদের আর্কাইভে বা আমাদের রিসোর্সে আপনার প্রচুর পরিমাণে অনেক রিসোর্স আছে, যেগুলো কিনা আমরা আপনাদের প্রোভাইড করতে চাই, এবং আপনারা এটাকে একেবারে খুব বেশি সিরিয়াসলি নিতে হবে। না নিলে হবে না। ওকে? তো আমরা মোটামুটি আজকে যতটুকু দেখেছি এতটুকুই আমাদের রেখে দিতে চাচ্ছি। কারণ ১ম দিন আমরা আবারও রিভিউ করছি। আমরা আজকে স প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট টেন্স দেখিয়েছি, নাউন এবং ভার্বের বিষয়টা দেখিয়েছি। আমরা কিছু ভোকাবুলারি দিয়েছি। এই ভোকাবুলারি গুলো আপনারা এই ইন্ট্রিকেটলি পর্যন্ত আপনারা একটু দেখে আসবেন। আর অবশ্যই শুধু দেখে আসবেন না ভাই, একদম টানা মুখস্থ করে ফেলবেন। এবং পড়ে আপনারা লিখবেন। পড়ে আপনারা লিখবেন। আমাদের যে আপনারা যখন এইটা শিখে যাবেন, দেন আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ ঢুকবো। আমরা ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং এ ঢুকলে তখন আপনারা মোটামুটি আসলে বুঝতে পারবেন। গতকালকে আপু আমার ক্লাসে ছিলেন। সেজন্য আমি আর বারবার করে রিপিট করতে চাচ্ছি না। তো আমরা গতকালকে একটা বাক্যকে কিভাবে ৩ ভাবে প্যারাফ্রেজ করে লেখা যায় আমরা কিন্তু সেটা দেখিয়েছিলাম। তো সব মিলিয়ে আমাদের আজকে আমাদের আজকের মতো আমাদের রেখে দিতে হচ্ছে। ওকে? আশা করি